호찌민시, 과거 사이공이라 불리웠던 도시. 이 도시는 미국의 지원을 받으며 오랫동안 북부 베트남과 대치해온 남부 베트남의 수도였다. 그러나 오늘날 호치민의 지난 역사는 관광 자원이 됐다. 기나긴 전쟁이 끝났기 때문이다. 1975년 4월 30일 새벽, 베트남 사이공에 있는 미 대사관에서 베트남을 탈출하는 마지막 헬기가 떴다. 수십만에 달하던 미군 전투병력 대부분은 이미 철수를 완료한 뒤였다. 그날 정오가 좀 지나서 대통령궁 정문을 부수고 남베트남 민족해방전선에 탱크가 진입했다. 프랑스와 미국, 서양의 최강대국을 차례로 물리치고 30년간의 긴 전쟁에 마침내 마침표를 찍는 순간이었다. trong ngày vui đại thắng lời bác này đã thành chiến thắng huy hoàng 30 năm đấu tranh giành trọn vẹn non sông. 그 감격적인 순간에 베트남인들이 가장 먼저 떠올린 사람은 6년 전 세상을 떠난 호찌민이었다. 그것은 북에서든 남에서든 마찬가지였다. 호찌민이란 이름 속에서 그들은 가장 강력한 하나가 되었다. 베트남은 빠르게 변하고 있다. 10년 전 하노이의 거리를 가득 메웠던 자전거의 물결은 이제 수많은 오토바이의 대열로 바뀌었다. 몇 년 후에는 이 오토바이들이 모두 자동차로 바뀌어 있을지 모른다. 그러나 베트남에는 결코 변하지 않는 것도 있다. 그것은 독립 베트남의 초대 주석이었던 호찌민에 대한 존경과 사랑이다. 호찌민 사후 36년이 지난 오늘날에도 그의 유해를 모신 기념관 앞에는 매일 참배객들의 긴 줄이 늘어선다. Tôi đó thì nói chung là đã tham gia kháng chiến về thì xong thì ở miền Nam mà cái mơ ước tột bực đó là chỉ đến là được thăm bác, viếng bác. Thì cái lần đầu tiên là chúng tôi đi bữa nay là lần đầu tiên. Và bác Hồ tâm đắc nhất là cái di chúc trước khi bác ra đi. Đó là tâm đắc nhất cả dân tộc Việt Nam và cả nước, cả hai miền Nam Bắc. Đó là lời bác nói, lời cuối cùng đó là chúng tôi khắc ghi trọn đời và khắp đất nước đều như thế. 베트남전이 막바지를 향해 가던 무렵 북베트남의 주석 호찌민은 세상을 떠났다. 1969년 9월 2일 9시 47분이었다. 당시 베트남은 분단되어 남부와 북부가 전쟁 중인 관계였다. 그러나 호찌민의 죽음이 알려지자 남쪽 수도 사이공 거리도 그를 조상하기 위해 완전 철시했다. 뿐만 아니라 남부 곳곳에서는 정권의 눈을 피해 호찌민 추모제가 치러졌다. Có những cái nơi, những cái hãng công nhân trong các hãng họ đã tự nguyện làm một cái đám giỗ giả và để cái tờ lịch dán cái ảnh Bác Hồ phía sau và để cái bình hương, và khi mà không có ai hết thì họ canh chừng và họ làm lễ truy điệu thì họ quay cái tấm lịch đó ra phía sau có ảnh Bác Hồ để họ làm lễ truy điệu. Cũng có những cái nơi họ tổ chức với hình thức là đám giỗ ở nhà và họ mời những cái người cùng bạn bè và bà con đến để mà nhân cái lễ giỗ đó để là cái cớ, nhưng mà đồng thời đó là một cái lễ truy điệu và tưởng niệm Bác Hồ.
호치민의 죽음을 슬퍼하는 데는 남과 북이 없었다. 때문에 호치민을 추도하는 글이 공공연히 남쪽의 잡지와 신문에 Khi 실리기도 ra đường 했다. thì nhìn thấy những cái biểu ngữ ở ngoài đường thì tôi thấy toàn là những hình ảnh xấu về Hồ Chí Minh. Mà trong nhà mình á, thì là khi nói về Hồ Chí Minh thì như là một ông tiên. Thì tôi cũng rất ngạc nhiên. Và tình cờ khi tôi đến nhà một người bạn và khi tôi nhìn thấy cái quyển tạp chí Đất nước này ở trên bàn, khi đã đọc xong thì tôi đã hiểu Hồ Chí Minh là người như thế nào. 남베트남 정권의 요인들조차 호찌민의 죽음을 애도하고 그를 높이 평가하는 발언을 했다. Ở trong nhà họ để cái ảnh tượng Hồ Chí Minh. Khi cảnh sát đến thì họ không bắt ông ta, mà họ nói rằng thôi ông có tình cảm với Bác Hồ thì ông giữ trong nhà thôi, chứ ông đừng có đi tuyên truyền nữa. Đó, thì đó là hiểu cái việc mà tại sao mà miền Nam lại nghĩa là ủng hộ và đi theo, nghe theo cái tiếng gọi của miền Bắc và chấp nhận để mà cùng lật đổ cái chính quyền của Thiệu. 북베트남과 전쟁 중이던 미국의 언론들도 호치민의 죽음을 대서특필했다. 타임지는 현재 살아있는 민족주의자 가운데 그만큼 불굴의 정신으로 오랫동안 적의 총구 앞에 버티고 있었던 사람은 없다고 썼다. 뉴욕타임즈는 그의 정치적 적들조차도 호찌민의 리더십을 인정했다고 썼다. 1954년 제네바 협정이 제대로 지켜졌다면 호찌민이 일찍 베트남을 통일했으리라는 것이다. 그는 냉혹하고 무서운 권력자가 아니었다. 그럼에도 불구하고 동지뿐 아니라 적들조차 감복시킨 그의 강력한 힘은 대체 어디서 나온 것일까? 하노이 바딘 광장, 호치민 묘 곁에 자리 잡은 박물관. 이곳에는 호치민이 전 생애에 걸쳐 직접 사용했던 유품과 관계 자료 12,000여 점이 보존되고 있다. 그 유품 가운데 그 평생의 동반자이며 가장 강력했던 무기는 바로 타이프라이터였다. 그는 젊은 시절을 온통 이 타이프라이터와 함께했다. 베트남의 국토는 아름답고 평화롭다. 그러나 이 풍광의 뒷면에는 중국과 일본, 프랑스, 미국 등 수많은 외적의 침략에 시달려온 고난의 역사가 깃들여 있다. 베트남은 20세기 중반부터 강대국 프랑스와 미국을 상대하여 근 30년 동안이나 전쟁을 계속했고 마침내 승리를 거두었다. 호찌민은 전 민족적인 그 끈질긴 투쟁을 선두에서 이끌었고 마침내 베트남의 독립과 통일을 가능하게 했던 지렛대였다. 이곳 호찌민 항구는 한나의 출발점이었다. 1911년 호찌민은 항불 시위 끝에 학교를 퇴학당하고 프랑스 기선의 주방 보조로 취직하여 이곳을 떠난다. 21살의 식민지 청년은 조국 해방의 원대한 꿈을 안고 세계로 나아간 것이다. 호찌민은 프랑스 파리에 오래 머물면서 처음에는 사회당에, 이후에는 공산당에 몸을 담고 혁명가의 길을 걷게 된다. 모스크바와 중국, 유럽과 타이, 홍콩을 오가는 국제 무대가 베트남 해방을 위한 그의 활동 영역이었다. Người là người Việt Nam duy nhất mà đã rời bỏ tổ quốc ra đi để tìm cái con đường
cứu dân tộc thoát khỏi cái chủ nghĩa thực dân lúc đó để mà giành độc lập cho dân tộc. Hầu hết những bài báo của bác viết đều lên án chủ nghĩa thực dân và bênh vực bênh vực cái người lao động và người công nhân trên toàn thế giới. 당시 프랑스는 베트남 북부의 통킹, 중부의 안남, 동남부의 코친차이나, 그리고 캄보디아, 라오스를 합쳐 5개 지역을 식민지로 통치하고 있었다. 그는 낡은 타이프 하나로 강대국의 식민지 압제를 통렬하게 비판하는 무수한 글들을 발표하여 자신의 존재를 알린다. 그의 목표는 프랑스의 식민 통치에 허덕이는 베트남 동포를 해방하는 일이었다. 그 사이 그의 존재는 조국 베트남에서뿐 아니라 아시아 혁명운동의 중심적 존재로 떠오르게 된다. 당시 그의 필명은 응우옌 아이쿠어, 베트남 사람이라면 누구나 그 뜻을 아는 애국이란 뜻의 이름이었다. 1930년 호찌민은 베트남 공산당을 창건한다. 그러나 그는 일생 동안 같은 질문을 받곤 했다. 당신은 공산주의자인가? 그 질문에 대해 후일 그는 이렇게 대답한다. 이 시기 자신을 레닌과 코민테른으로 이끈 것은 공산주의 이데올로기가 아니라 애국심이었다고. 당시 레닌만이 제3세계 식민지 해방운동을 후원했기 때문이었다. 나는 당시 동지들에게 이렇게 말하곤 했다. 만약 식민주의를 비난하지 않고 압박받고 있는 사람들을 옹호하지 않는다면 당신네들이 행하려고 하는 혁명이란 게 대체 무엇이란 말인가? Cả một thế giới thực dân lúc đó như thế, xâm lược như thế, thì thấy có một cái tổ chức quốc tế 3 ủng hộ các cái dân tộc bị áp bức như này thì cũng đi theo chủ nghĩa Lenin ở cái đó, chứ không phải mục đích. Cái tổ chức này không phải mục đích, tổ chức ấy để đến mục đích là dân tộc độc lập. 호찌민은 국외에서 30여 년을 유랑한다. 늘 휴대했던 낡은 타이프라이터를 두들기며 그는 때를 기다리고 있었다. (1941년) 호찌민은 베트남에 돌아왔다. 중국 국경을 넘어 베트남 북부 국경지대에 도착했을 때 그때 그의 나이 이미 50세였다. 등사 잉크를 듬뿍 먹여 등사판 위를 밀던 이 롤러는 당시 호찌민과 동료들이 지하신문을 찍어내는 데 사용한 것이었다. 인근 주민들의 독립투쟁을 고취하기 위해 찍어내 배포했던 그 신문이 바로 베트남 독립이다. 그해 1월, 호찌민이 중베트남 국경을 넘어와 처음 정착한 곳이 바로 이곳, 통킹 북부 산악지대인 까오방 지역 팍보라 불리우는 곳이다. 그들은 한동안 이 동굴을 근거지로 삼고 이곳에 머물렀다. 추운 계절이었다. 그러나 호찌민에겐 그때가 돌아와야만 할 때였다. 당시 전개되고 있던 2차 세계대전의 판도에서 호찌민은 그 때를 감지한 것이었다. (1940년) 독일이 프랑스를 점령하자 독일의 동맹국인 일본군이 인도차이나에 진출했다.
호치민은 식민지 종주국 프랑스의 힘이 약화된 이 시기가 독립을 쟁취할 수 있는 호기라고 판단했던 것이다. 프랑스의 패배는 베트남 혁명에 매우 우호적인 조건이 조성됐음을 뜻한다. 우리는 모든 수단을 동원해 고국으로 돌아가서 그 상황을 이용해야만 할 것이다. (1941년 5월) 이 팍보의 산중에서는 베트남 현대사에서 가장 이름 높은 조직 베트남 독립동맹, 즉 베트민이 창설된다. 이들은 전국적인 대봉기를 일으키는 것을 목적으로 하는 광범위한 민족 전선을 조직할 것을 결정하고 베트남 온 민족에게 함께 투쟁의 대열에 나설 것을 촉구한다. 호치민은 무장 선전대를 결성하여 변경에서 해방구를 넓혀간다. 그러나 총봉기의 순간만은 아직도 때가 아니라며 계속 미루고 있었다. Thì người đã đưa ra một cái phán đoán là năm 1945 thì Việt Nam độc lập. Cho nên trong thư gửi đồng bào toàn quốc để chuẩn bị khởi nghĩa đấy, năm 44 đấy, thì người mới trả lời rằng cơ hội cho giải phóng dân tộc của chúng ta chỉ còn khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi nữa. 44 mà nói là 1 năm đến 1 năm rưỡi nữa, tức là vẫn phán đoán là năm 45 Việt Nam giành được độc lập. Thế thì chúng ta phải khẩn trương lên. Nếu mà chậm trễ lúc này là có tội với Tổ quốc, với cách mạng. Thế thì người đã phán đoán được thời cơ, rồi chuẩn bị đón thời cơ bằng cách xây dựng lực lượng. 1944년 8월, 연합군이 파리를 해방했다는 소식이 들려왔다. 그러자 1945년 3월 9일, 베트남의 진주에 있던 일본군은 쿠데타를 감행한다. 프랑스 총독을 추방하고 프랑스로부터 인도차이나 통치권을 탈취한 것이다. 베트민은 이제는 일본이 그들의 유일한 적이 되었다고 결론짓는다. 그때도 호치민은 아직 기다리고 있었다. 그러나 그해 8월 10일, 일본 히로시마에 원폭이 투하되자 상황은 달라졌다. 총봉기 선언을 하면서 호치민은 이렇게 말했다. 이제 곧 연합군이 인도 차이나를 점령할 것이다. 그들을 상대하려면 힘을 갖춰야 한다. 일본 세력을 정복하는 것만이 우리에게 힘을 가져다 줄 것이다. 동포들이여 골기하라. 호치민의 부름에 응하여 전국 각지에서 수많은 국민들이 일어섰다. 그리고 불과 열흘 만에 베트민이 베트남 전토를 지배하게 되었다. 연합군이 들어오기 전에 국권을 인수한 것이다. 실로 절묘한 타이밍이었다. 전략가로서의 그의 면모는 바로 그렇게 물러날 때와 나아갈 때를 아는 데서부터 시작된다. Như thế là Việt Nam đã giành được chính quyền từ trong tay Nhật và trước khi đồng minh vào, vì vậy họ phải thừa nhận cái nền độc lập của mình. Mà lúc giờ Pháp và Nhật thì chưa bắn nhau, bởi vì mùng 9 tháng 3 năm 45 thì Nhật mới lật đổ Pháp để giành lấy chính quyền. Thì hai cái con hổ này nó đang còn tồn tại, lực lượng nó còn, thì nó tập trung lực lượng nó đàn áp cách mạng thì thất bại ngay. Cho nên người phải tuyên bố hoãn. Hồ Chí Minh đã thiên tài chỗ, đã phán đoán thời cơ, đã chuẩn bị đón thời cơ và đã trước ngay được thời cơ và giành thắng lợi, giành chính quyền trong vòng hơn có 10 ngày thôi. 9월 2일, 봉기 2주 만에 호치민을 국가의 수반으로 하는 베트남 민주공화국의 독립이 선포된다. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Chúng tôi xin thề cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc,
chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng cam lao. 새로운 국무회의, 새로운 국회가 구성되고 베트남 정부는 가동을 시작했다. 그러나 그것이 고난의 끝은 아니었다. 독립 베트남의 주석이 된 호찌민. 그러나 그는 국가 최고 수반이 된 이후에도 타이어를 잘라 가죽띠를 단 이런 샌들을 늘 끌고 다녔다. 그는 그 자신에게 어떤 영웅적인 장식도 허락하지 않았다. 서민들이 입는 허름한 옷에 고무 타이어 샌들. 이것은 인민과 함께해온 그 생애의 상징이다. 호찌민은 이전 총독이 거처하던 총독궁을 주석궁으로 써야 한다는 주변 의견을 완강하게 물리치고 주석궁 안에 있는 정원사의 숙소를 그의 거처로 삼았다. 그는 신생국가의 주석으로서 나날의 업무를 수행하고 있었다. 그러나 베트남을 둘러싼 상황은 유동적이었다. 전후 처리 문제를 논의하기 위해 열렸던 포츠담 회담에서 강대국들은 이미 베트남을 남북으로 분할 점령하기로 결정했기 때문이었다. 연합군 중 영국군이 남부를 점령했고 장개석의 중국군이 북부를 점령했다. 강대국들은 이후 베트남의 지배권을 다시 프랑스에 넘기기로 합의했으므로 프랑스군도 남부에 상륙해 북으로 진군 중이었다. 베트남의 의사와 상관없이 강대국들의 상호 협상에 따라 베트남 땅은 다시 한번 이리저리 찢기고 있었다. 강대국 틈바구니에서 베트남을 보존하기 위해 어떤 선택을 해야 했을까? 호찌민은 이 중에서 베트남 내 민족주의자들과 손잡은 중국이 가장 위험하다고 봤다. 그는 오랜 적이었던 프랑스를 받아들이기로 결심한다. 프랑스와의 협상을 통해 중국의 위협을 우선 제거하려 했던 것이다. mà kéo dài cái thời gian như vậy để rồi gì được cho nhân dân thoát khỏi những cái đau khổ mà chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phát xít nó gây ra cho lúc đó. Còn là để có cái thời gian sau này để mà nếu như chính phủ Pháp không chấp nhận thì cũng có một cái thời gian hòa bình để mà củng cố lực lượng. Chứ còn để đương đầu ngay với Pháp thì không được. Bị nó đánh tan ngay. 호찌민이 원한 것은 프랑스 연합 안에서 베트남의 독립과 통일이었다. 그러나 협상 과정에서 호찌민은 양보를 거듭할 수밖에 없었다. 프랑스는 양국 간 합의문에 베트남의 독립이란 말이 들어가는 것은 거부했고 세 개 지역을 통일하는 것도 거부했다. 단 이후 통일을 결정할 국민투표를 실시하는 데는 동의했다. 그 협상은 격렬한 반대를 불러일으켰다. 매국노, 프랑스의 인질, 프랑스인에게 조국을 팔아버린 공산당원 등 정부 안에서도 밖에서도 호찌민을 매도하는 소리가 드높았다. Cho nên Hồ Chí Minh là nói đến dĩ bất biến ứng vạn biến là vì như thế, là theo tư tưởng của dịch học. Dĩ bất biến tức là lấy cái không thay đổi, ứng vạn biến là để đối phó với mọi sự thay đổi. Thế vậy cái gì không thay đổi? Cái không thay đổi theo Hồ Chí Minh tức là chỉ có hai cái không thay đổi, nguyên tắc và quy luật là không thay đổi.
Mà nguyên tắc quy luật ở đây ấy, tức là mục tiêu của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc và cơm no áo ấm cho đồng bào. Lấy cái thay đổi này để phục vụ cho cái không thay đổi. Cho nên đấy là tư tưởng của phép biện chứng của phương Đông, của dịch học, mà Hồ Chí Minh là chịu ảnh hưởng. Cho nên Hồ Chí Minh làm con người hết sức uyển chuyển. 이불변 응만변. 그것은 그 무렵 호찌민이 직접 인용한 말이기도 하다. 내 안에 있는 하나의 불변으로 만변하는 세계에 대응한다는 것. 그 경직되지 않는 유연성이야말로 호치민의 가장 큰 특성이었다. 변하지 않은 원칙이 있되 상황에 따라 대응 방식은 변해야만 한다는 얘기다. 그해 3월 7일 하노이 시민극장. 정부는 이곳에서 시민들에게 직접 협상 결과를 설명하기로 했다. 시민극장 앞 광장에는 일찍부터 인파가 몰려들었고 마침내 호찌민이 발코니에 모습을 드러냈다. 호찌민은 프랑스와의 협정이 불가피함을 역설하고 이렇게 말한다. 나 호찌민은 평생 조국의 독립을 위해 동포들과 함께 싸워왔습니다. 나는 여러분에게 맹세합니다. 조국을 배반하느니 나는 차라리 죽음을 택하겠습니다. 그의 목소리는 목이 메었다. 놀랍게도 군중들은 그 말에 감동했다. 대회는 군중들의 환호와 호찌민 주석 만세로 끝이 났다. 국민들이 그에게 보내준 그 절대적 신뢰야말로 호찌민이 수많은 정치적 반대자들을 초월하여 지도력을 행사할 수 있게 한 원천이었다. 무엇이 그런 신뢰를 가능하게 했을까? 국민들은 누구나 그를 박호, 호아저씨라 불렀다. 아버지의 형님을 일컫는 이 호칭은 가족의 친밀함과 어른에 대한 존경을 한데 담고 있어 국민들이 호찌민을 얼마나 가깝게 여기고 있는지 말해주고 있다. 그는 권위를 배격했다. 평범한 시골 촌부의 모습 그대로 스스로 인민 속에 들어가 인민의 한 사람이고자 했다. Còn về nói chuyện quân áo của bác thì tôi nghĩ rằng là khó tìm ra một lãnh tụ, một chủ tịch nước nào ở thế giới này mà có ít kiểu quần áo như bác Hồ. Phải không ạ? Thì rất có nghĩa là bác khi tiếp khách thì bác chỉ có cái áo bốn túi đầy cán, còn bình thường thì chỉ thun quần áo nấu. Có nghĩa là đó là một vị lãnh tụ mà có lẽ là ít kiểu quần áo nhất trong các vị lãnh tụ. 국가주석이 되고 나서도 그의 태도는 달라지지 않았다. 그는 자신이 우상화되는 것을 경계했다. 그는 그의 생전에 자신의 이름으로 된 박물관을 짓는 것도, 자신의 동상을 세우는 것도, 자신의 평전을 쓰는 것도 허락하지 않았다. Trong đó thì có 4 sự kiện quan trọng là năm 70, một là 40 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hai là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Lenin, là vị lãnh tụ vĩ đại trên thế giới, ba là kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Bác Hồ, và 4 là kỷ niệm ngày thành lập nước cũng chẵn năm đó. Thì sau khi mà xem mà biết được cái việc đó thì Bác Hồ có nói là bác chỉ đồng ý với 3/4 của cái nghị quyết đó. Tức là các sự kiện khác thì có thể là tổ chức để kỷ niệm, nhưng mà riêng kỷ niệm ngày 80 năm ngày sinh của bác thì không nên. Chừng nào mà cần phải làm những việc khác, ví dụ như là xây dựng trường học, bệnh viện thì cần thiết hơn là bây giờ tổ chức cái ngày sinh nhật của bác như vậy. 정부가 수립된 후 그가 제일 먼저 한 일은 국민들을 먹이는 일이었다. 1년 남짓 일본의 통치 기간 동안 쌀과 곡식은 모조리 수탈당하고 굶어 죽은 베트남인들이 무려 200만 명이었다. 대기근을 해결하기 위해 호치민은 모든 국민이 열흘에 하루 단식하여 그 남은 음식으로 굶주리는 사람들을 돕자고 호소한다.
다른 방법이 없을 만큼 국고가 텅 비어 있었기 때문이었다. 그는 스스로 절식하는 솔선수범을 보이기도 했다. 그는 정치나 이데올로기보다 그 무엇보다 인민의 삶을 최우선으로 생각했다. 인민의 행복과 자유를 충족시키지 못하는 독립이라면 그런 독립은 전혀 무의미하다고까지 말할 정도였다. Bác Hồ huy động được mọi người. Rồi Bác Hồ nói, Bác Hồ có một cái thèm khát nóng bỏng là ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành. 그렇게 호찌민은 철저히 인민의 편에서 사고하고 행동했다. 인민 위에 군림하는 것이 아니라 인민의 눈으로 자신을 보았다. 그것은 지도자가 인민 앞에 과오를 고백할 수 있어야 한다는 주장으로 이어진다. 베트남 정부는 후일 급진적인 토지개혁 정책을 시행한 바 있다. 그 과정에 무리와 혼란이 따랐고 많은 사람들이 고통을 겪었다. 국회 보고에서 호찌민은 공개적으로 과오를 인정하고 강도 높은 자아 비판을 했다. 그 자리에서 그는 이렇게 말했다. 나라의 지도자들이 인민의 신뢰를 얻는 방법은 오로지 진실을 말하는 것뿐입니다. Có thể nói toàn bộ đường lối chính trị của Hồ Chí Minh là xây dựng trên cái nền tảng nhân dân. Mà muốn tranh thủ được dân thì phải yêu dân, quý dân, phải làm cho dân tin. Dân bất tín thì vô lập mà, tức là dân không tin thì không đứng được. Thì đấy là cái điểm quán xuyến trong đường lối chính trị Hồ Chí Minh. Ông là một người cộng sản. Cộng sản thì cũng nhấn mạnh vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Nhưng đồng thời Hồ Chí Minh cũng khai thác cái tư tưởng này trong nho giáo. Đấy là yếu tố chính trị thứ nhất. 권력이 인민으로부터 나온다는 사실을 그보다 더 잘 알고 실천한 지도자도 드물 것이다. 인민이 신뢰하지 않으면 아무것도 유지할 수 없었다. 바딘 광장을 울려 펴진 환호의 배경에는 그러한 신뢰가 깔려 있었다. 그들이 믿었던 것은 호 아저씨가 결코 우리를 나쁘게 할 리가 없다는 사실이었다. (1960년대) 후반 북베트남과 미국과의 전쟁이 한창이던 시절 호찌민은 바자나무 한 그루를 정성껏 가꾸었다. 바자나무는 베트남 남부에서만 자라는 수종으로 그가 이 나무를 특히 애지중지한 것은 남부에 전사들이 보내온 것이었기 때문이다. 전쟁은 1946년부터 시작되었다. 베트남 땅에 대한 지배권을 끝내 포기할 수 없었던 프랑스가 그 상대였다. 프랑스는 코친 차이나라 불리우던 남부 베트남에 북베트남에 대항할 반공주의 정부를 새로 세웠다. 양국 간의 갈등은 그해 11월 하이퐁항에서 정면 충돌, 돌이킬 수 없는 길목으로 치닫는다. 호찌민에게 베트남의 통일은 변할 수 없는 원칙이었고 원칙 앞에 그는 단호했다. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. 그는 프랑스가 베트남의 독립과 통일을 인정하지 않을 때 전쟁이 불가피할 것이라고 이미 경고한 바 있었다. 그것은 호랑이와 코끼리의 싸움이 될 것이다. 호랑이는 낮에는 밀림 속에 숨어 있다가 밤이면 나타나 코끼리의 등가죽을 찢어놓고 다시 어두운 밀림 속으로 사라질 것이다. 코끼리는 결국 천천히 피 흘리며 죽게 될 것이다. 이것이 인도 차이나의 전쟁이 될 것이다.
베트민군은 하노이를 뺏기고 산으로 숨어들었지만 끊임없는 게릴라전으로 프랑스군을 괴롭혔다. 병사들은 프랑스의 공습을 피하기 위해 쉴 새 없이 거처를 옮겨 다녔다. 호치민 또한 병사들과 똑같은 생활을 했다. 그것은 전부를 희생하고라도 치러야 할 전쟁이었다. 전쟁은 8년이나 이어졌다. 그러나 1954년 5월 베트민의 대규모 공격으로 디엠비엔프 요새가 함락하자 프랑스는 마침내 베트남에서 물러나게 된다. 그들이 프랑스를 이긴 것이다. 100년간의 식민지의 운명에서 드디어 벗어나는 순간이었다. 그러나 강대국들은 인도차이나 문제를 해결하기 위한 제네바 회담에서 베트남의 통일이 아니라 남북 분단을 공식화한다. 호치민은 승리자였으나 기쁨만을 누리고 있을 수 없었다. 1950년대 동서진영은 첨예하게 대립하고 있었다. 공산혁명에 성공한 중국이 북베트남을 승인하고 잇따라 소련도 승인했다. 그러자 프랑스에 이어 미국이 남베트남 정권을 승인하기로 결정한다. 인도차이나의 공산화를 염려한 미국은 프랑스의 군사 지원 요청 또한 수락한다. 베트남과 프랑스의 전쟁에 미국이 군사적으로 개입하기 시작한 것이다. 베트남을 평화적으로 통일하려던 하노이의 계획은 난관에 부딪혔다. 프랑스군은 떠났으나 이제 미군이 들어오고 있었다. 또 다른 전쟁의 시작이었다. To any armed attack upon our forces, we shall reply. To any in Southeast Asia who ask our help in defending their freedom, we shall give it. 1965년 미국의 무차별 폭격이 시작되고 대규모 병력이 남부 베트남에 상륙했다. 그러나 호치민은 물러서지 않았다. 베트남의 호랑이는 또 한 번 거대한 코끼리에 맞섰다. Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Thực ra lúc đó thì những cái lời của bác Hồ không chỉ có tác động đến cá nhân tôi mà có thể nói nó tác động đến toàn bộ dân tộc Việt Nam. Nên là hầu hết các địa phương từ nông thôn cho đến thành thị, từ những cái dân tộc tức là ở rất xa xôi hẻo lánh ở trong những cái vùng cao ấy, thì đều tình nguyện đi bộ đội. 자유와 독립보다 더 귀한 것은 없다. 호치민의 그 말은 수많은 젊은이들을 전장에 자원하게 했다. 그들은 호치민의 병사라 불렸다. 그러나 전쟁은 길고 처참했다. 남부를 무대로 한 그 전쟁에서 남북의 병사 150만 이상이 죽어갔다. 그들의 희생을 요구한 것은 호치민이었다. 그러나 그는 또한 평생 그들에 대한 부채감에 시달렸다. 이름조차 남기지 못하고 죽어간 수많은 무명 전사들의 무덤 앞에서
그는 늘 눈물을 감추지 못했다. 남부의 전사들이 보내준 바자나무는 그래서 그에게 특별한 것이었다. 남부의 바자나무는 그 어떤 것과도 바꿀 수 없었던 베트남 통일에 대한 그의 열망을 상징하는 것이었다. 주석궁에 심겨진 그 바자나무는 오늘날 10수미터나 되는 거목으로 자라나 있다. (1966년) 호찌민의 나이는 76세였다. 그는 이때 이미 집단 지도 체제를 수립하여 자신의 권한 중에서 많은 부분을 다른 사람들에게 나누어 맡기고 있었다. 그렇게 오랜 세월 주석의 자리에 있으면서도 그는 스스로 권력을 누리지 않았다. 그것이 그 생애의 가장 큰 특징이기도 하다. 만년에 그는 주석궁의 정원을 직접 가꾸고 금붕어에게 먹이를 주는 것을 가장 큰 즐거움으로 여겼다. Bước chân vào làm cách mạng cho đến khi từ giã cõi đời này, người đều rất coi thường quyền lực, rất xa lánh quyền lực và không bao giờ sử dụng quyền lực để mưu một cái lợi ích gì của cá nhân mình, vì người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho cách mạng rồi. Cho nên cái tấm gương của Hồ chính vì thế mà nó có sức hấp dẫn đối với tất cả các nhà chính trị trên thế giới. Ai vào nhà sàn của bác, thăm nơi ở của bác cũng biết bác không có của riêng, không hề có một chút của riêng nào. Thì đấy tức là cái tấm gương của Hồ Chí Minh đấy. 무소유, 아무것도 가지지 않는 그의 태도가 그를 어떤 지도자와도 다른 사람으로 만들었다. 호찌민이 생전에 종군 작가 썬뚱에게 써준 글은 마치 종교적 수행자와 같은 그의 내면을 보여준다. 혁명은 우선 가슴으로 해야 한다. 사회를 개조하려면 우선 자기 자신을 주의 깊게 개조해야 한다. 자신의 깊은 속마음을 엄숙하게 검열해야 한다. 자신에 대한 비판을 스스로 수행해야 한다. 우선 자기 자신을 갈고 닦아야 그 다음에 조직 내부의 교화가 이루어지고 그 다음에 대중을 감흥시킬 수 있다. (1969년) 호찌민은 병석에 누웠다. 결혼하지 않아 평생 가족이 없었던 그는 누워서도 오직 베트남을 생각했다. 그의 관심은 늘 남부로 향해 있었고 병상 머리맡엔 언제나 그 남부의 지도가 걸려 있었다. Thế do đó trong thời gian bác ốm, bác bệnh, luôn luôn bác nhớ đến miền Nam. Nhưng các đồng chí cán bộ, lãnh đạo thường thường đến săn sóc, thăm hỏi khi bác ốm đau. Luôn luôn ngày nào bác cũng hỏi, hôm nay miền Nam đánh thắng đâu? 9월 2일 아침 9시 47분. 베트남 독립기념일이기도 한 그날 호찌민은 세상을 떠났다. 절반은 레닌, 절반은 간디라 불리웠던 한 특별한 존재는 끝내 통일된 나라의 남부를 보지 못하고 갔다. 그가 남긴 것은 조그만 오두막집 한 채와 책 몇 권이 전부였다. 그의 유언장에는 전후에 해야 할 일들이 촘촘히 적혀 있었다. 전쟁이 끝났을 때의 민생 대책과 전사들에 대한 예우도 매우 구체적으로 쓰여져 있었다. 거기엔 수십 년간 전쟁을 견디고 있는 인민들에 대한 깊은 연민과 무거운 책임감이 담겨 있었다. 그 전쟁은 6년 후에 끝이 났다. 그가 그렇게도 원하던 베트남의 독립과 통일이 마침내 이루어진 것이다. 호치민 사후에
그가 결코 세우지 말라고 했던 동상이 세워졌다. 무덤을 만들지 말라고 했던 그의 뜻과 달리 호찌민의 유해 또한 방부 처리되어 대리석 기념관에 모셔졌다. 호찌민 사후 36년이 지났지만 통일 베트남은 아직도 그의 유산을 필요로 하고 있는 것이다. 누군가는 말한다. 베트남은 한 번도 분단된 적이 없었다고. 베트남은 호찌민의 이름 속에서는 늘 하나였다고. 유연했으나 단호했고 평범했으나 탁월했던 인물. 그는 인민을 권력의 원천으로 삼되 스스로 그 권력을 누리지 않음으로써 가장 강력한 존재가 되었다. 그럼으로써 그는 베트남 사람들의 가슴 속에 영원한 호아저씨로 남았다. My guest